नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी निर्जन दीपर राजा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहु वर्ष तलर कथा। गोटे राज्य थिले जने सौदागर। देश विदेश रे वाणिज्य बेपार करी से बहु अर्थ उपार्जन करथिले। से थिले अत्यंत दयालु। तांको उपार्जनर अधिकांश अर्थ से गरीब लोकंक सेबारे तथा वयस्क एवं अकर्मण्य लोकमानंकु साहाय्य करुथिले। एहा सत्वे भी से सहरर सबु बड़ धनी मानंक भितरे गणा होथिले। से केबे भी मिछ कहूनथिले एवं से जदि काहाकु को कथा देइचंती जेते असुविधा हेले भी तांको कथा से रखुथिले। सेइथि पई लोकमाने तांको बहुत सम्मान दउथिले। तांको बयस भी बेसी हेइ नथिला, किंतु से हठात असुस्थ हेइ पड़िले। वैद्य मानंक शत चेष्टा परे भी तांकर मृत्यु समय पाखे आसीथिला। तांकर गोटिए बोली पुओ। तांको स्त्री मध्य आगुरु मरी जाइथिले। पुओटीर स्वभाव ठीक तांकरी परी। दिने कोठरी भितरे केही नथिबा बेले से युवक पुओकु डाकी पाखरे बसेई कहिले, बापारे मोर तो समय हेइ गला, मु एबे चलिली। बेपार बणिज तते लागिला, तू ए सबु सुरुखुरुरे चळेई पारिबु बोली मोर आशा विश्वास अछि। हेले गोटिए कथा बापा, केबे केबे सुविधा असुविधा बेले मु केही केही लोकमानंक पाखरु अल्प किछि किछि करज आनिछि। सेमानंक नाम मु तते कहिदेबी। सेमानंकर सबु ऋण तू परिशोध करदेबु बापा। अवहेलारे मु देई पारिनी, तथापि भी सेमाने केही मते केबे मागी नाहंती। सौदागर युवककु एकथा कहिला बेले दरजा बाहरे गोटे लोक ठिया हेइकि सबु शुणुथिला। से होउछि सौदागरर पड़ोसी, किंतु से जमा भल लोक नुह। ता परदिन सौदागरंकर परलोक हेइगला। जेउमानंकु ऋण परिशोध करिबा कथा सेमानंक ना आउ सौदागर कहि पारि नथिले। पितृश्राद्ध बीती जिबा परे दिने सेई पड़ोसी आसी युवकंकु कहिला जे बाबुरे तम बापा मोठारु 10,000 टंका करज नैथिले। युवक काल विलंब न करी सेतकताकु देईदेले। से दुष्ट व्यक्तिर लोभ बढ़ीगला। से जनक परे जणे लोककु बुद्धि शिखेइला। सेमाने से निज निज टंका मागिले। सेमाने मिछ कहि जहा नेई जांती सेथिरु से लोभीकु अधा दियंती। युवक काहाकु मना करि पारेनी। किए बा कहिबो लोकटी सत कहूनी बोली। एमिति अवस्था हैला। युवक जनक सर्वशांत हेइगला। निजर विराट कोठा विक्रय करी गोटे भड़ा घर को उठीगला। से बुझी पारुथिला ता पितृभक्तिर सुजोग नेई केतेक असाधु लोक ता धन संपत्ति को सब हरण कर नहीं जाइछंती, किंतु से पर्यंत तार केवल जहाजटीए थाए। दिने से ता स्त्री आउ तार 2 सान पुओ को धरी पण्यद्रव्य सह जलयात्रा कला। कौनसी एक भिन्न देश को जाई से बेपार बणिज करी चलिबो बोली मनरे स्थिर कला। थरे रातिरे समुद्र रे झड़ हैला। ढेउ माने प्रबल हेई उठिले। तालगछ उच्च विराट विराट ढेउ सबु जहाज को ऊपर को नहीं जाई तलकु पुणी कचाड़ी देला। युवक जनक ता स्त्री आउ 2 पुओंक ठारू अलगा हेगला। गोटे काठपटा उपरे भरा दे से भासी भासी रहिला। सकाळकु से पहुंचला गोटे दीपरे। देह अवसन्न, मनरे निदारुण दुख। सारा दिन से समुद्र को अनेई बसी थाए। बहु दूर रे गोटिए परे गोटिए 3-4टी जहाज चली जाउथिबार से देखिला, किंतु सेमानकु से किछि संकेत देई पारलानी। एमिति एमिति संध्या हला। अदूर रे गोटे पहाड़। से पहाड़ चारिपटरे बुली गोटे गुंफार संधान नहीं तारी भितरे आश्रय नेला। रातिरे देखिला एक विचित्र स्वप्न। दले डाकू 8-10 बस्ता सुना चेका आनी गोटे सुढंगरे रखिदेई निज जहाज को लेउटी गले। किंतु हठात से जहाज रे निया लागिगला। सेमाने समस्ते पोड़ी जाली ही मरीगले। सकाळे युवक भाविला सेमिति सुढंगटीए सतरे थांता कि। तार कौतूहल हैला। से गुंफाटीर शेष प्रांत को जाई उंकी मारी देखिला सतरे सुढंगटीए लंबी जाइछि। धीरे धीरे भितरे पशि से पाइगला बस्ता बस्ता सुना चेकार संधान। यापर से एणे तेणे बुली फलमूल संग्रह करी निजर क्षुधा निवारण करने संगे संगे बुझीगला जे से द्वीपरे कौनसी जनबसति नाही। ता संधान रे जेतिकी सुना रहिछि ता द्वारा से दुनियार अन्यतम धनी भावरे परिगणित हवा कथा। किंतु से सुनार मूल्य ए निर्जन द्वीपरे कौन अछि। एमिति 2 वर्ष बीतीगला। क्रमे से विषाद अनुभव कला। एमिति कौन से जनशून्य द्वीपरे रहिथिबो। दिने दूरରୁ गोटे जहाज जाउथिबार देखि से पथर सह पथर घसी निया जाली से जहाजर दृष्टि आकर्षण कला। जहाजटी पाखुक आसिला। से जहाज गोटिक बहुत दूर दूरांतरू आसी थाए। से देशरे अनावृष्टि जोगु दुर्भिक्ष पड़ी थाए। तेणु से जहाज जोगे केतोटी परिवार अन्य कौनसी देशरे जाई रहिबा निमंते बाहरी थांती। युवक सेमानकु किछि सुना देई प्रचुर खाद्यशस्य भरी सेई द्वीप को फेरी आसिबाकु कहिला।
ସେମାନେ ତାହା ହିଁ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଶସ୍ୟ ଉପଜେଇଲା। କ୍ରମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେଇ ଦ୍ୱୀପ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲା ସେଇ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପର ରାଜା। ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଲାଗି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବନେଇଲା। ଏମିତି 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେ ଦ୍ୱୀପର ଉପକୂଳରେ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଜାହାଜମାନେ ସେଠି ଅଟକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ଯୁବକ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା। ଦିନେ ଜଣେ ତରୁଣ ଆସି ତାକୁ ଭେଟି କୌଣସି ଏକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ରାଜା ତାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅନୁଭବ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ନିଜର ସେବକ ରୂପେ ରଖିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଏକ ଜାହାଜରେ ଆସିଥିବା ତରୁଣ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସି କହିଲା କି ଏ ଦ୍ୱୀପ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିଏ ବି ଏଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ବଣିକ ରାଜାଙ୍କୁ କେତେକ ନୂତନ ଔଷଧ ଚାରା ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜା ଏଥିରେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେଇଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ, ରାତିରେ ଆମେ ଗପସପ ହେବା। ଆପଣ ଜାହାଜକୁ ନ ଯାଇ ମୋରି ପ୍ରାସାଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବଣିକ ଜଣେଇଲେ କି ତାଙ୍କ ଜାହାଜରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ତଥା ଗୁରୁ ଭଳି ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜାହାଜରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେ ମହିଳା ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ରାତିରେ ଜାହାଜ ବାହାରେ ରହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ମୋର 2 ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତରୁଣ ସେବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି। ସେ ଦୁହେଁ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେତିକି ବିବେକୀ ଆଉ ଭାରି ସାହସୀ ମଧ୍ୟ। ବଣିକ ରାଜି ହେଇଗଲେ। 2 ତରୁଣ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଲେ। ସାନ ତରୁଣଟି ବଡ଼ ତରୁଣକୁ କହିଲା, ତମେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁନ ଶୁଣିବା। କିଛି କାହାଣୀ ନ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସେନି। ବଡ଼ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, କାହାଣୀ କଥା କ'ଣ କହିବି? ମୋ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ଏତିକି କହି ତା ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସବୁ ଘଟଣା ବଖାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଝଡ଼ ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ ତାର ବାପା, ମା, ସାନ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇଦେଲା। ଆଉ ଏକ ଜାହାଜ ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତା ଜୀବନର ଏଇ କାହାଣୀ ସବୁ ସେ ଗପିଗଲା। ସାନ ତରୁଣ ଏକାଗ୍ର ହିଁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତମର ମନେ ଅଛି କି? ଏମିତି ପଚାରିଲା ସେ ତରୁଣ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? କେହି କ'ଣ କେବେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ? ଏତିକି କହି ବଡ଼ ତରୁଣ ଜଣକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିବା ମାତ୍ରେ ସାନ ତରୁଣ ଜଣକ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ହେଉଛି ତମର ସେ ହଜିଲା ସାନ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ ବି ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସବୁ କହିଲା। ତାକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାହାଜ। 2 ଭାଇ ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ଜାହାଜର କୋଠରୀ ଭିତରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ। ସକାଳ ହୁଅନ୍ତେ ବଣିକ ଜାହାଜକୁ ଫେରିଗଲେ ଆଉ 2 ତରୁଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ନଅରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ବଣିକ ଆସି ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜର ହେଇ କହିଲେ, ମଣିମା, ମୋ ଭଉଣୀ ସେ 2 ତରୁଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମହିଳାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦାବି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ରାଜା। ଓଢ଼ଣା ତଳୁ ଭଉଣୀ କହିଲେ, ରାଜନ, ମୋର ଦାବି ହେଲା ଏ 2 ତରୁଣ ରାତିରେ ପରସ୍ପର ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ୟାପରେ ସେ ତରୁଣ 2 ଭାଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସି ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ରାତିର କଥା ଗପିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କହିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ସିଂହାସନରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ମୋ ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି କହି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଢ଼ଣା ଖୋଲି ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ଏ 2 ଜଣ ବି ମୋରି ପୁଅ। ୟାପରେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ପାଟିରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲାନି। ବଣିକ ମଧ୍ୟ ନୀରବରେ ଆଖି ପୋଛିଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଆଉ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟଯାକ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। କ୍ରମେ ସେହି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପଟି ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭାଗ୍ୟ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ରହୁଥିଲା। ବିଧାତା ତା ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଲେଖିଥିଲେ। ତା ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ବି ପେଟ ପୂରା ମୁଠାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବସୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଧାଖିଆ ବେଳେ କେହି ନା କେହି ଆସି ତା ଖାଇବାରେ ବାଧା ଉପୁଜାଉଥିଲା, ନତୁବା କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଉ ଖାଇପାରୁନଥିଲା।
ଥରେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲା। ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକଥା ଜଣାଇଲା। କହିଲା, ବୁଝିଲୁ, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ପେଟ ପୂରା ମୁଠାଏ ଖାଇନି। ଆଜି ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କ ଘରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଖୁସି ମନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ପଠେଇଲା। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଡେରି ହେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଉଚିତ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ଏବଂ 100 ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଖରେ ପରସି ଦିଆଗଲା। ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେମିତି ହେଉ ଆଜି ପେଟ ପୂରା ଖାଇବି। ଏପରି ଭାବି ସେ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ବିଧାତାଙ୍କ ନିୟମ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଅଲଗା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ୍ଡାଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଟିକୁ ନେଇନି ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଗଲା। ଛୋଟ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିଏ ଛାତରୁ ଶିକାରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ ଶିକା ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ଓ ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହାଣ୍ଡିର ଖପରାତକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖାଇବା ଥାଳି ଉପରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଓ ଗଣ୍ଡୁସେ ପାଦୁକ ପାଣି ପାଇ ଖାଇବା ଶେଷ କଲା। ତାପରେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜା ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ପଚାରିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଭୋଜନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ? ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ମୋ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ମୁଁ ପୂରା ଆହାର କରିପାରିଲିନି। ରାଜା ଏହାର କାରଣ ପୁଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆମୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ସବୁ ଶୁଣି ରାଜା ରାଗରେ ନିଆଁବାଣ ହୋଇଗଲେ। ଚାକର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ବହୁତ ଗାଳି ଫଜିତ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆଜି ରାତିକ ଆପଣ ମୋର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାଲି ଦିନରେ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପରସିବି। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି ରାତିଟି ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ରହିଲା। ପରଦିନ ରାଜା ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଭୋଜନର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ନିଜେ ରୋଷଘରେ ରହି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ତଦାରଖ କଲେ। ଏପରିକି କେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିଷ୍କାର ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ାଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନର ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଖାଇବାକୁ ବସିଲା। ଖାଇବା ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ବସି ରହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଧାଖିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧାତା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିଲା ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସୁନା ବେଙ୍ଗ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଖାଇବା ଥାଳିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବାରେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଖାଉ ଖାଉ ସୁନା ବେଙ୍ଗଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିଳିଦେଲା। ଭୋଜନ ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆଜି ଭୋଜନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁସିରେ କହିଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ଏପରି ଭୋଜନ କରିନଥିଲି। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ କିଛି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉ ଯାଉ ହଠାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। କେଉଁଠି ସ୍ୱରଟି ଶୁଭୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ଠଉରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଥମକି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁଲା, ପୁଣି ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱରଟି ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଗଲା। ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଧାତା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ବିଧାତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି। ତୁ ମୋତେ ଗିଳି ଦେଇଛୁ। ବେଙ୍ଗ ହେଇ ମୁଁ ତ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଗିଳିଦେଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲା, ଆହା, ଏଇଟା ତ ଜମାରୁ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ସାରା ଜୀବନ ତମେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଛ। ତମେ ଭାରି ବଦମାସ। ମୁଁ ତମକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମୋ ପାଟିକୁ ଜମାରୁ ମେଲା କରିବି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା ଶୁଣି ବିଧାତା ଡରିଗଲେ,
କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହେଇ କହିଲେ, ମୋତେ ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତ ପେଟ ଭିତରେ ରହି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ପଡ଼ିଲିଣି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଧାତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ଘରକୁ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ମୋତେ ହୁକା ସଜାଡ଼ି ଦେ, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୁକା ତିଆରି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଲା ଓ ନିଜେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆନନ୍ଦରେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଇ ହୁକା ଟାଣିଲା। ବିଧାତା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପେଟ ଭିତରେ ରହି ହୁକା ଧୂଆଁରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲେ। ବିକଳରେ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ସୋଠା ପରେ ସୋଠା ହୁକା ଟାଣି ଚାଲିଲା। ତେଣେ ବିଧାତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତିନି ଭୁବନରେ ଭୟଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ଗୋଟେ ସଭା ଡକାଇଲେ। ସେହି ସଭାରେ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଠାଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ତା ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବେକରେ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼େଇ ନତମସ୍ତକ ହେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀକୁ ସେ ବସିବାକୁ ଆସନ ଦେଲା, ଆଉ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ତୋ ପେଟ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେ, ନଚେତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣର ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକା ପାରି କହିଲା, ଆଲୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ସେ ମୂଳିଆ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାଟା ଆଣେ, ଆ ଦେଖିବୁ ଆ। ଜନ୍ମରୁ ମୋତେ ବର୍ଜନ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଜି ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେ ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ଆସିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଛାନିଆରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଫେରିଯାଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଠାଗଲା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସିବାକୁ ଆସନ ଦେଲା ଓ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ବିଧାତାଙ୍କୁ ତା ପେଟ ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଆହୁରି ଚାଲାକ। ସେ ପୂର୍ବ ପରି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲା। କହିଲା, ଆଉ ଡେରି କରନା, ଶୀଘ୍ର ବାଡ଼ିଟା ଆଣ। ପିଲାବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ମୋତେ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ଦେଲାନି। ଏବେ ଆସିଛି ମୋ ଦୁଆରକୁ ବିଧାତାକୁ ମୁକୁଳେଇବ। ଏ ଜ୍ଞାନର ଦେବୀକୁ ମୁଁ ଆଜି ସାବାଡ଼ କରିଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପରି ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆରେ ତା ଦାଣ୍ଡରୁ ପଳାଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଦେବତାମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ପଠାଇବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେ ନିତି ଶିବଙ୍କୁ ଆଗ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱୟଂ ଶିବକୁ ନିଜ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଦେଖି ଭକ୍ତିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁହେଁ ଶିବଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ଆସନ ପାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦୁବ, ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, ଚାଉଳ ଓ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଶିବ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିଧାତା ତୋ ପେଟରେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ତେଣେ 3 ଭୁବନ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଧାତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆପଣ କହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେଲେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆସୁଛି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲି। ସେ ହିଁ ମୋ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି କରିଥିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣର କଥା ଶୁଣି ଶିବ କହିଲେ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେଠାରୁ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଆଉ ତୋ ଜୀବନ ସରିଗଲେ ମୁଁ ତତେ ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମକୁ ନେଇଯିବି। ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ପାଟି ଖୋଲିଦେଲା। ବିଧାତା ତା ପେଟ ଭିତରୁ ବାନ୍ତି ହେଇ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଶିବ ନିଜ କଥା ରକ୍ଷା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏହାପରେ ଶିବ ଓ ବିଧାତା ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲେ।